Hello sir, very good morning sir. Good morning. So, greetings from College Junior. Today we are at MIDAS Architecture College. We are going to have a word with Mr. Narayanan sir and Mr. Justin sir. They are from admission and faculties and admission coordinators. Thank you. Very good morning to one and all. So this is architect Narayanan, having a decade of experience in architecture field, practicing as an architect and also working as a faculty in MIDAS School of Architecture and Interior Design. Also I am coordinating as an admission coordinator here. Sir, please. Yeah. So I'm Justin, professor and academician here at MIDAS, and I'm here for the past 8 years and with experience of close to 20 years of experience. So today I think we'll be discussing on few things regarding BArch as an admission or career option, and what would be the eligibility to join BArch, and what are all the career options, or beyond BArch, what are its options, and what is the job opportunities, and how it is like that. So, yes sir, please, to start with. Can you just explain us on how or why a plus 2 student has to choose BArch as a career option, please? சார், இன்றைய சூழலில் 12வது படிக்கிற மாணவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் வெளியில் போட்டி வருது. இன்றைக்கி எல்லாருமே ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுன்ற ஒரு ஐடியா இல்லாமல் எடுத்துடுறாங்க. ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு எனி ஃபீல்ட், இஃப் தே நோ வாட் தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி, அங்கே என்ன சேர்ந்து படிக்க போகிறாங்க, படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்குது, அவங்க அந்த ஃபீல்டில் செட் ஆகுமான்ற இந்த 3 விஷயத்தை ஆன்சர் பண்ணிட்டு ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா ஐ திங்க் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் now. ஸோ பிஆர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a வெரி கிரியேட்டிவ் ஃபீல்ட். someone is into the creative field, design பண்ணலாம், அது அவங்களுக்கு செட் ஆகும்னா they can easily take BArch as a career option. Yes sir, as you rightly said sir, even I believe that sir, if a student, if a plus 2 student, if he is creative and he wanted to develop his creativity, or if he just wanted to take a choice of a career which is away from the mainstream or the regular engineering stream, he can still go for a BArch, because BArch la nam enna paakrona, it is a creative course first case. It is more of designs, and it will actually take you through the creative process. So if you are a student, or if you are a kid who wanted to take up a creative course, BArch can be a better option for you, please. Yes sir. So when we are talking of BArch, if the students or the parent, whoever is watching this video, they will be having a doubt on what is the basic eligibility criteria for joining BArch. Can you just please explain on that? Yes. So BArch, Bachelor of Architecture, is a 5 years course. So eligibility of BArch, either we have to take the science field or a field which is having physics, chemistry, maths as a course content. Minimum 50% is the eligibility. ஸோ நீங்கள் மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி இது 3 சப்ஜெக்ட்டையும் எடுத்து படிச்சிருக்கணும். 50% மார்க்ஸ் இந்த 3 சப்ஜெக்ட்லையும் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா. இதோட சேர்த்து நாட்டான்ற ஒரு எக்ஸாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும். ஸோ நாட்டா எக்ஸாமில் நீங்கள் குவாலிஃபையிங் ஸ்கோர், இஃப் யூ கெட் த குவாலிஃபையிங் ஸ்கோர், நீங்கள் தாராளமாக BArch படிக்கலாம். எஸ் சார். இப்போ நீங்கள் சொல்லும் போது இப்போ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிளாரிஃபை இட் ஃபர்தர் ஆன் தட். For taking BArch as a course, there are two choices of taking BArch. One is the NATA, which is a mandatory course which is done by Council of Architecture Delhi, which is the only authority conducting this exam, and that is a mandatory exam for joining architecture anywhere in India. So நீங்க NATA எக்ஸாம் எழுதாம நீங்க ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ், BArch கோர்ஸ் நீங்க இந்தியாவில் எங்கேயுமே படிக்க முடியாது. ஸோ NATA becomes a mandatory exam. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு செகண்ட் சாய்ஸ்ன்னு சொன்னோம்னா, when you are joining a nationalized institute like IITs and NITs, you can take up this JEE second paper as a choice. ஸோ நீங்கள் செகண்ட் பேப்பர் ஆஃப் JEE நீங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி அதுக்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் இஸ் ஆல்ரெடி ஓவர், செகண்ட் எக்ஸாம் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஹேப்பன் இன் ஏப்ரல். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு அப்ளை பண்ணி அந்த எக்ஸாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஜாயின் நேஷனலைஸ் இன்ஸ்டியூட்ஸ், தட் இஸ் IITs and NITs and SPAs ஆர் ஸ்கூல் ஆஃப் பிளானிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர். அது வந்து ஒரு 3 SPA இருக்குது இந்தியாவில். ஸோ அந்த காலேஜஸில் மாத்திரம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த JEE எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம். அதர் தேன் தட், ஃபார் எனி ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ்க்கு யூ வில் ஹேவ் டு டேக் அப் NATA as an exam, and for which, as sir said, you will have to have physics, chemistry, maths as a minimum subjects. Without physics, chemistry, maths, you cannot take it. And minimum 50%
கன்சாலிடேட்டட். ஸோ இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட்ஸில் கம்மியாக இருந்தாலுமே கூட ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் மூணுத்தையும் சேர்த்து கன்சாலிடேட்டடாக இருக்கும்போது 50% எடுத்துருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்டில் அப்ளை ஃபார் நாட்டா அண்ட் யூ கேன் ஜாயின் ஆர்கிடெக்சர். எஸ். ஸோ இப்போ ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் சார். சார் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், இப்போ 12th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஆர்கிடெக்சர் சேரலான்றதை சொல்லிட்டோம். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிப்ளமோ ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. தே ஹவ் டன் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆர் டிப்ளமோ இன் ஆர்கிடெக்சரல் அசிஸ்டன்ட். ஸோ அவங்க டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக பிஆர் கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ அவங்களுமே வந்து தே ஹேவ் டு ரைட் த நாட்டா எக்ஸாம் அலாங் வித் த குவாலிஃபைங் ஸ்கோர் ஆஃப் 50% இன் அக்ரிகேட் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ அந்த 50% எலிஜிபிலிட்டி இருந்ததுன்னா தே கேன் ஆல்சோ டேக் அப் த ஆர்கிடெக்சர் கோர்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் இயர். இந்த கோர்ஸில் வந்து லேட்டரல் என்ட்ரி availability illa. They have to start the course from the first year onwards. Yes sir. So BR course இப்போ நம்ம வந்து என்ட்ரிஸை பற்றி பேசிட்டோம் சார். இப்போ we just want to have a clarity on this is a 5 years program. So இது வந்து like any other BTech 4 years program இருக்கிற மாதிரி BR is a 5 years program. Only the bachelor's program is a 5 years program. ஸோ 5 years or 10 semesters நீங்கள் இதை படிக்கணும். அதை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் படிக்கணும்னா யூ வில் ஹேவ் டு டேக் another 2 years of course which is like 4 semester. ஸோ 5 years of bachelor degree with 2 years of master's degree நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் when it comes for architecture. இந்த 5 years program இல்லாத பட்சத்தில் மிச்சம் எல்லாமே வந்து நாட் அப்ரூவ்ட் as any architecture course. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் அதர் காலேஜஸில் நீங்கள் BDESன்னு கோர்சஸ் இருக்குது. இல்லாட்டினா பிஇலேயே நிறைய டிசைன் கோர்சஸ்லாம் கொண்டு வராங்க. இந்த கோர்சஸ்க்கும் ஆர்கிடெக்சருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் நியூ டெல்லி அப்ரூவ் பண்ணுற ஒரே கோர்ஸ் இஸ் பிஆர். பிஆர்க்குன்றது ஒரு 5 years ப்ரோக்ராம். அது மாத்திரம்தான். அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இட் இஸ் நாட் அப்ரூவ் பை கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அப்ரூவல் இல்லாத கோர்சஸ் நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா யூ டோன்ட் டேக் எ லைசன்ஸ் டு ப்ராக்டிஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட். யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் அஸ் அன் இன்டீரியர் டிசைனர் ஆர் எனி other professionsல இருக்கலாம். But when you want to call yourself as an architect, you will have to take up this Council of Architecture's 5 years program. ஸோ அது மாத்திரம்தான் அப்ரூவ்ட் கோர்சஸ். ஸோ சார் இப்போ நம்ம இந்த நாட்டான்ற ஒரு எக்ஸாமை மேண்டேட்ரின்னு ஆகிட்டதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ +2 ஸ்டூடெண்ட் வாண்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் குவிக்லி ஆன் வாட் வில் பி த கோர்ஸ் கண்டென்ட் ஃபார் நாட்டா, அது எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னும் போது வாட் வில் பி யுவர் அட்வைஸ் சார்? சார் இப்போ 12th எக்ஸாம் முடிச்சோன்னா they have to take up a coaching. So it is a NATA National Aptitude Test in Architecture. Yes sir. Which will be testing their skills on understanding, creativity, storytelling, etc. So if they go through a process of training, I think it will be easy for them to crack. Yes. இப்போ யார் படிக்கலான்றதை சொல்லியாச்சு, நாட்டான்ற எக்ஸாம் என்னன்றது சொல்லியாச்சு. இந்த நாட்டா எக்ஸாமில் குவாலிஃபைங் ஸ்கோர் எப்படி சார், அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே சார். அந்த குவாலிஃபைங் ஸ்கோர்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சார் இப்போ நாட்டா எக்ஸாம்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்கும், இந்த என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அதில் கவர் ஆகிருக்குது, என்னென்ன டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி கொடுங்க. பேசிக்ஸ் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ், drawing skills, அண்டர்ஸ்டாண்டிங், விஷுவல் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் தான் சார் சப்ஜெக்ட்ஸ் விச் இஸ் ஓகே. ஆனால் நம்ம லாஸ்ட் இயர் நாட்டாவுடைய ப்ரோஷர் வச்சு பார்க்கும்போது லாஜிக்கல் ரீசனிங், மோஸ்ட் அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங், லாஜிக்கல் ரீசனிங் and most of the questions are very generic with simple mathematics and analytical understandings. இருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரீவியஸ் 2 வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா now it has been changed completely as multiple choice question. So முன்னாடி வந்து they had 2 parts, part A, part B. Part A is multiple choice and part B is about drawing skills. Yes. இப்போ last 2 years they are conducting only multiple choice questions as an exam. Yes. So I think if a student undergoes a training, it is easy for him to get a qualifying score. Yeah. In fact, he can even score better marks in NATA. Exactly sir. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய அந்த டிராயிங் பார்ட்ன்றது இப்போ லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக இல்லைங்களா சார்? நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நாட்டா எழுதுனவங்கள்ட்ட யார்ட்டையாவது நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சார் சொன்ன மாதிரி பார்ட் ஏன்னு ஒன்று இருந்துச்சு விச் இஸ் ஒன்லி MCQs அண்ட் பார்ட் பி வந்து டிராயிங் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து டிராயிங் கொஷின்ஸில் நீங்கள் யூ ஹேவ் டு ட்ரா இட் இன் A4 ஷீட். நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பென்சில்ஸ் அண்ட் ஸ்கெச்சஸ்லாம் வச்சு நீங்கள் வரைகிற மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து இவாலுவேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ லாஸ்ட் 2 இயர்ஸு போஸ்ட் கோவிட்ல பார்த்தோம்னா இந்த டிராயிங் எக்ஸசைசஸை அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாக ட்ரா பண்ணாமல் யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ரைட் ஆர் யூ ஹேவ் டு ஆன்சர் MCQs which is an online exam. ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் நாட்டா எக்ஸாம் ஹாஸ் நவ் பிகம் ஆன்லைன். ஸோ நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக எதையுமே அங்கே வரைய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஆனால் நீங்கள் டிராயிங் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் இருக்கும் வேர் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் டிராயிங். ஸோ ஒரு பிக்சரை நீங்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இல்லைன்னா உங்களுடைய ஒரு
ஒரு உங்களுடைய விஷுவலைசேஷன் ஸ்கில்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதுக்கான கொஷின்ஸ் இருக்கும். அதை நீங்கள் ஆன்லைனில் எம்சிக்யூவாக தான் அதை ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. ஸோ this is just one clarity about the NATA exams. ஸோ இதே மாதிரி சார் JEE Part 2ல we have this drawing exams still இல்லைங்களா? ஆமாம். ஸோ அந்த drawing exams are still with JEE Part 2. இப்போ நீங்கள் JEE Part 2 எழுதணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த 2 பேட்டர்ன் இன்னமும் இருக்குது. தட் இஸ் Part A, which is all MCQ questions, which will comprise of this analytical reasoning, logical reasoning, simple mathematics and other stuff. This all will be as MCQ in Part A. ஸோ Part B வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு 3 கொஷின்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்கெட்சஸ் நீங்கள் இப்போ உங்கள் பென்சில்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வரைஞ்சி அந்த பேப்பர்ஸை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டு வந்துடணும். அதை ஸ்கேன் பண்ணி அவங்க அதை இவாலுவேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வென் யூ வாண்டட் டு டேக் JEE எக்ஸாம் யூ லெட் ஹாவ் பேசிக் ட்ராயிங் ஸ்கில்ஸ். இதுக்கு நீங்கள் உங்களால் செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். இல்லைன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் டேக் அப் த ஹெல்ப் ஆஃப் somebody who can help you in cracking this exam. And please understand, this is just ஒரு குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம். ஸோ பேசிக்காக உங்களுடைய காம்படிட்டிவ் இது வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். இல்லை யூ நீ நாட் திங்க் ஆஃப் இப்போ நீட் மாதிரியான ரொம்ப ஹை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கிடையாது. திஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் எ குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம். ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம சொல்ல வரணும் சார். இப்போ இந்த NATA எக்ஸாமுக்கான குவாலிஃபையிங் மார்க்ஸ் என்ன சார்? இப்போ சார் NATA எக்ஸாம் as you said it is a online exam. So NATA எக்ஸாமோட கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a 3 hours online exam. Totally you have to write for 200 marks. So டோட்டலாக இந்த வருஷம் பிளான் என்னன்னா 125 MCQ questions. ஸோ சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து 1 மார்க், சில கொஸ்டின்ஸ் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ், சில கொஸ்டின் கேரி 3 மார்க்ஸ். ஸோ டோட்டலாக if you answer 125 MCQ questions you can totally score a maximum of 200 marks. ஸோ இதில் குவாலிஃபைங் ஸ்கோர்னு பார்த்தீங்கன்னா something out of 200 you have to minimum get 80 marks. That is a qualifying score. So this is based on the previous years. Yes sir. நம்ம இதை சொல்லும் போதே we should also say that sir NATA doesn't have any negative marking. Yes. So please students, if you are trying NATA நீங்க அதை ஒன்றும் பயப்படாமல் எடுக்கலாம் இந்த எக்ஸாமை, because this doesn't have any negative marking. So when your answer is correct you will have the mark, or else there is no negative, அதுக்கான மார்க்ஸ் மாத்திரமே கிடைக்காது. ஸோ நீங்கள் very easily you can take an attempt of it. சார் இப்போ நம்ம அட்டெம்ப்ட்னு சொல்லும் போது how many attempts generally is available for NATA? Sir, based on last year's thing, you will have 2 attempts. இது அட்டெம்ப்ட்னு சொல்லலாம், இல்லை 2 எக்ஸாம்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ either you can take it in the month of April or June or little later. ஸோ 2 attempt நடத்தினா it will be in the month of April and June. ஸோ ஒரு attemptல for example if you are scoring 100, so what will happen if I take the next exam? ஸோ next exam எழுதும்போது it is the best of 2. ஸோ NATA ஃபர்ஸ்ட்ல நீங்கள் 100 மார்க்ஸ் எடுக்கிறீங்க, NATA 2ல if you score 102, then 102 will be my score in NATA exam. Good. And இதை ஆட் பண்ணி how many years the score is valid? NATA score is valid for the next 2 years when you want. Yes. If suppose a third exam is voted by the council, yes, the council says it is the average of the attempts you take. Yes. So for example, as I said, first examல ஒரு 100 marks எடுக்கிறாங்க, next examல 102 எடுக்கிறாங்க, next examலயும் 102 எடுக்கிறாங்க. Their average score is 101. So this is what. So good. It is preferable to take 2 attempts. Third attempt எடுக்கும்போது the chances of scoring high is little less. Yes, sir. Unless you have best preparation, it is less. Yeah. Actually speaking, like in the slides, in the third attemptங்கிறது council has never promised to give this third attempt. It so happened last year that அது வேற சில ரீசன்ஸ்னால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற சில எக்ஸாம்ஸ்னால அது ஓவர்லாப்பிங் இருந்ததுனால தேர்டுன்றது ஒரு சாய்ஸ் ஒன்று கொடுத்தாங்க. பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ வில் நாட் வெயிட் ஃபார் யுவர் தேர்ட் அட்டெம்ப்ட், பிகாஸ் ஜென்ரலி இட் இஸ் ஒன்லி 2 attempts. அண்ட் இந்த அட்டெம்ப்ட்ஸில் மோஸ்ட்டாக அது வந்து வேறு எந்த உங்களுடைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் கிளாஷ் ஆகாமல் தான் அவங்க இந்த டேட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கம்ஃபர்டபுளி யூ கேன் டேக் அன் அட்டெம்ப்ட். செகண்ட்லி, இந்த 2 days எக்ஸாம் இருக்குது. இந்த 2 days எக்ஸாமில் 4 செஷன்ஸாக நடத்துகிறாங்க. யூ கேன் டேக் எனி ஆஃப் திஸ் 4 செஷன்ஸ். சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த டே ஆஃப் த எக்ஸாம் அன்னைக்கு மார்னிங்கில் வேறு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் டேக் த ஆஃப்டர்நூன் செஷன். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 2 நாள்லையுமே 4 செஷனில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அது உங்களுடைய கம்ஃபர்ட் தான். நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் உங்களுடைய டெஸ்ட் சென்டரையும் நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் உங்களுடைய செஷன்ஸையும் நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுடைய அந்த டேட்டில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது எக்ஸாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அன்னைக்கு விட்டுட்டு கூட இன்னொரு நாள் எடுத்துக்கலாம். அதுலேயும் வந்து நீங்கள் ஃபோர்நூன் எடுத்தாலும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஆஃப்டர்நூன் எடுத்தாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த 4 செஷனுமே இட் இஸ் ஆஃப்
equal weightage. So the question papers remains the same, and உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் எடுத்துட்டா ஈஸியாக இருக்கும், அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் எடுத்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் எந்த டவுட்டும் வர தேவையில்லை. 4 செஷனுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அப் டு யூ இன் விச் சாய்ஸ் யூ வாண்டட் டு டேக் த எக்ஸாம். ஸோ 4த்துடைய மார்க்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரே டைமில் தான் வரும். அதனால் நீங்கள் முன்னாடி எக்ஸாம் எடுத்துட்டா நமக்கு சீக்கிரம் ரிசல்ட் வந்துடும், சீக்கிரம் அட்மிஷன் போடலாம் அந்த மாதிரி நினைக்க வேண்டாம். ஸோ உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்து இட் வில் பி டிக்ளேர்ட் அட் த சேம் டைம். ஸோ தேர் ஒன்ட் பி எனி clash and conflicts in that. Sir, adding to this, சில parents always will get this question. Sir, NATA exam எழுதாமல் ஆர்கிடெக்சர் சேர முடியுமா அப்படின்றது கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக இந்தியாவில் நீங்கள் நாட்டா எக்ஸாம் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுடைய ஆர்கிடெக்சர் கோர்சஸை ஜாயின் பண்ண முடியாது. நீங்கள் பிஆர்க் அப்படிங்கிற கோர்ஸ், இந்த 5 years கோர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைன்னா, இந்த 5 years கோர்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நாட்டா எழுதி தான் ஆகணும். ஏன்னா இந்த நாட்டா மார்க்ஸை வச்சு தான் உங்களை வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ரோல்மெண்ட்லேயே நீங்கள் பண்ணவே முடியும். ஸோ இந்த கவுன்சில் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரில் ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் என்ரோல் பண்ணால் தான் நீங்கள் 5 வருஷம் முடித்து ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு ஆர்கிடெக்ட்னு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவே முடியும். ஸோ அதனால் இந்த நாட்டா மார்க்ஸ் இல்லாமல் எங்கேயாவது நீங்கள் அட்மிஷன் போடுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டாலும் ப்ளீஸ் டோன்ட் பிலீவ் இன் தட். இட் டசன்ட் ஒர்க். அந்த மாதிரி யாரும் நாட்டா எக்ஸாம் இல்லாமல் அட்மிஷன்ஸை போடவே முடியாது. உங்களோட அட்மிஷன்ஸ் வேலிடாக இருக்காது. As you said already, there are other courses like MIDAS, BTech, architecture, design. So these are all not approved by Council of Architecture. So those are 3 years course and 4 years course. Yes. Architecture BArch imparting studies of 5 years course time is only approved by Council of Architecture. Yes. Thank you.